रंबी दियां तारां धड़कदे धुड़कदे कदे नहीं खोपर लाउंदे ले जा वेखो कि कोई गैरां दे डोले रोटी दी बुरकी भी मुंह विच नहीं पाउंदे चढ़िया वे हिंद ते कोई नादर दा चाचा जालम दियां लुट्टां नूं रोकण लई बणिया मैली देश कोई पंथ वाल वेखे ए दीप सिद्धू कह के मैं तो सुनदा हुंदा सी मैली अखे देश कोई पंथ वाल वेखे फे अक सुन ओदियां डालां ते ठोकण लई बणिया ए पंथ जिउंदा रहा है ओ दोस्तों सुनो आ जिउंदा रहेगा केनू मारोगे ए पंथ जिउंदा रहा है ए जिउंदा रहेगा ए कड़कदा रहा है ए कड़कदा रहेगा ए कलियां तो कोमल ते पत्थरां तो करड़ा ए कड़कदा कड़कदा भड़कदा रहा है ए कड़कदा कड़कदा भड़कदा रहेगा ए दुखां विच सुखां विच जंगलां विच मंगलां विच रोड़ां विच रकड़ां च मंजरां च खड़ां च गड़ियां च मीहां च सरहद दियां नीहां विच सरहंद दियां नीहां विच ए बढ़दा रिहा ओई लहू ओ सुच्चे लहू विच रलिया दीप सिद्धू दे रूप वीरो बहुता समा मैं भी नहीं चाहुंदा मैं भी सुनना चाहना ਜਿਹੜੀਆਂ महान हस्तियां ए महान योधे बुड्ढे जरनैल साडे ए लकब दे के गया वीरा वीरो नवां ही नगमा आ हुणी तुहातों ही परिवार तो उस चाचे तो भगत सिंह दा जिक्र छड़दा ना गुड़ती चाचे अजीत सिंह दी सी ते दीप सिद्धू दा जिक्र छिड़दा छिड़ेगा ते गुड़ती चाचे बिधी सिंह दी ओए चाचा बिधी सिंह आ वेखो ए भी बाबा जरनैल सिंह साहब उन्हां दे नाल ए बुजुर्ग साडे इन्हां दी स्पिरिट मैं इन्हां तो मंगिया बापू मैनू भी ओ चिणगी दे दे जिहड़ी ओनू दित्ती सी वेखो वीरो अमरदीप सिंह जी गिल साहब उन्हें एक पोस्ट लिखी की लिखिया कहंदे बाहरों फोन आया कोई मापे इदां नहीं कहंदे भी मेरा बच्चा निक्का जिहा दीप वर्गा बन जाए भावें ओहदे तो 5 साल घट्टी चीज है एदी सोच दीप वर्गी हो जाए वीरो दीप वाली सोच ओ केड़ी सोच है ओ खालसाई सोच है ये गल बखरी जेड़े कहंदे ना रड़ाओ ना किसे ना ओए दीप नूं रलाउण दी लोड़ नहीं ओदी अपनी हस्ती ओ उच्ची आ जिथे 20वीं सदी दे मर्द दी बात ओ बहुत उच्ची है ओ बुजुर्ग उन्हां नूं अपने वड्डे मनदा सी आपां भी आदब देना पहरा देना शस्त्रधारी होना कलगीधर दे पुत्र धीओ हुण शस्त्रधारी हो के जियो श्री साहब एदे विच बड़ी पावर है अस कृपान खंडो खड़क तुपकतवर तीर साहब सरोही सहत ही यह हमारे पीर ए ने साडे पीर निशान साहब हुण मैं गल कहन लगा ते पीरां ने तरन्नम च नगमा कह देना गद्दार दी तख्ती देण वालिओ ओए दोस्तो गद्दार दी तख्ती देण वालिओ इन्ना सोच लियो ओए इन्ना सोच लियो लाल किले दी हिक ते ओए लोफर चढ़िया नहीं करदे लाल किले दी हिक ते जोधे चढ़दे आ मर्द चढ़दे आ और साडा मर्द भरा चढ़िया सी और दसिया निशान साहब ऐ चलाउंदे रहे ते चला के दसिया और झूलते निशान रहे पंथ महाराज के गा के दसिया राज करेगा खालसा ये संकल्प जो गुरुआं दा सी वो जंग जनरेशन नूं समझा के दसिया समुचे वर्ल्ड च अज वीरे दे तस्वीर ओदियां फोटो लग रही शहीदां च प्यारियां च जोधियां च जरनैलां च ये कौन दे रहा मान ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਵਰਤਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਮੁੜਿਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ बाबा बिधि चंद शीना गुरु का सीना बाबा अवतार सिंह जी हाजिर बैठे ने आए समुचे निहंग सिंह उन्होंने सारिया वालों भी दास हाजरा दे रहा फतेह जा के नाली वीर का नगमा वो सुनियो जरूर जागदियां जमीरां वाले हो तुसी मर्दो इत्थे मुर्दारू आ ही नहीं सकती वीरो अमर सूर में दास दे नाम ते जंग ढिलो वो नवा जवान सिरे दा नगमा लिखिया आ थोड़ा जिहा सुनाने पूरा जरूर सुनियो और खालसा जी आओ समुचे निहंगा
ਭੁਜੰਗਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਦ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਅਣਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲੀਆਂ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੁੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੜ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਜਿਗਾ ਤੇ ਮੇਲਾ। ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਜਿਗਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਥ ਅਣਖ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕੀ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਚੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਲਬ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬੱਲਬ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਹੀ। ਪੁੜੈਲ ਬਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ। ਪੁੜੈਲ ਬਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਸਜਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ। ਵਾਹ ਮੇਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂਆ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਓ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀਰੋ 2-4 ਮਿੰਟ 10 20 50 ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਣ ਜੇ ਸੱਜਣ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
सरदार अजमेर सिंह जी बुद्धिजीवी, डॉक्टर साहब अज डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदो के सारा ही परिवार सिद्धू परिवार। ओ मां जे एक मां ने जन्म दिता ते एक मां ने बब्बर शेर पुत पालिया। अद्धी राते भी दीप सिद्धू घर आके प्रशादा सकदा सी, अद्धी राते भी मां उठ के कले अपने पुत नूं नहीं, वो पुत दे नाल मनजीत करतारपुर वर्गे, हरनेक सिंह, वीर फौजी सिंह वर्गे, वीर समीर सिंह वर्गे, सिमर सिंह वर्गे और दूजे सिद्धू साहब, इन्हां सारे वीरियां नूं ऐ हथी मां छकाउंदी सी। अज आपां सारे ही एकजुट रहना, जाबते जो सियाणे कहंदे ने वो मन के चलना खालसा जी। पर वो जिहड़ी हिरदे च अग बाल गया ए बुझण नहीं देनी। आओ अपने वीरे नूं कौमी जयकारे, पंथ दे ओ जयकारे जेड़े शहीदां दे ने ते शहीदां दी याद गजाए जांदे ने। गज के जयकारे गजावे निहाल हो जावे फतेह पावे श्री अकाल गुरबरी अकाल चित्तियां बाजा वाले सतरो रख ले बिरद बने दी लाज चित्तो गुप्तो शहीदा सिंघो ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ चढ़ती कला। हुण मैं नाम लैन लगा, बहुत ने प्रबंध का भी, सिंह साहिब हरपाल सिंह जी, सारियां फौजां ह्योर सेवा, केड़े केड़े सिंघां दा कहां, सारी दल पंथ बहीरा घट के पहुंचे। धन्नवाद, भुल्लां दी मुआफी। आओ अगला प्रोग्राम सुनना, सारा सुनना भी ध्यान दे नाल सारियां ने। ये साडा अपना प्रोग्राम, वो साडे वीर दा, वो साडी जिंद जान, साडा भरा। वो मेरे निक्के जे सदे ते पिंड चल गया, कोई है ही नहीं सी, टुट्टी मंजी दे उत्ते बिठाई बैठ रखिया, ओदे ते बैठा रहा। वो धरती दे नाल जुड़िया होया वीरा। सारे आखो जी, सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी, मैं बहुत ही धन्यवाद करदा ज्ञानी तरसीम सिंह जी मोरां वाली, जिन्हां ने बहुत ही सीमित समय दे विच, क्योंकि ये तो इवें दे बुलारे ने कि असीं 2-3 घंटे भी कह दिंदे ते इन्हां ने अपना प्रसंग लगातार जारी रखना सी, पर फिर भी उन्होंने समय की नज़ाकत नूं समझदिआं बड़े सीमित समय दे विच सरदार संदीप सिंह सिद्धू के बारे और उसके सुनेहे के बारे जिहड़ा वो नौजवानों नूं देना चाहुंदा सी, उहदी सांझ पाई है। जम्मू कश्मीर तो सरदार नरिंदर सिंह खालसा ते भाई अशमीत सिंह सारी संगत के वल्लों हाज़री लवा रहे हैं। अनुराधा भार्गव एडवोकेट, नैशनल प्रेजिडेंट गुरु तेग बहादुर, नैशनल प्रेजिडेंट गुरु तेग बहादुर, नैशनल प्रेजिडेंट गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड, वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने। गुरुद्वारा साहब फ्रीमाउंट अमेरिका कैलीफोर्निया, उत्थों सरदार संदीप सिंह खुद इत्थे पहुंचे हुए ने। भाई जसप्रीत सिंह होना दा सुनेहा भी आया सी और उन्होंने परिवार नूं दस्तार जिहड़ी है वो भेजी है। सिख संगत सियाटल दे वल्लों भी परिवार दे नाल दुख दी सांझ है ते नौजवानों नूं अपील की गई है उन्होंने दे वल्लों कि वो दीप सिंह ने जिहड़ा पंजाब दी होंद दी, पंजाब दी खुदमुख्तियारी दी, सूबियां दे पंजाब दी खुदमुख्तियारी दी, सूबियां दे वध अधिकारां दी जिहड़ी गल कीती सी, वध अधिकारां दी जिहड़ी गल कीती सी, जां जिहड़ी दीप सिंह हमेशा करदा सी दी कि असीं नौजवानां नूं पढ़ लिखा के उन्हां दा अकैडमिक लैवल अतां चुक के असीं उन्हां नूं भविख दा चिंतन करन दे काबिल बनाउणा है। उस गल नूं अपने हिरदे दे विच वसा के रखण। पिंड शीना मई रखण, पिंड शीना मईता दे कोल उन्हां वल्लों सूचना है कि 27 तरीक नूं दीप सिंह सिद्धू दी
ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ US ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। परम ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨੇ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਤਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਈ ਤੇ ਰਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, LLB ਕਰਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜੋ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ,
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ